مضمون جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ ہے گول سیٹنگ. ایک لیڈر اپنی گولز کو کس طرح سے بنا سکتا ہے, کیوں بناتا ہے, کیوں اس کے لیے لازمی ہے. پہلی بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں گول کی تعریف. واٹ از گول؟ گول جو ہے آپ کا نصب العین, آپ کی منزل کی طرف تعین, اس کا اردو ترجمہ آپ کر سکتے ہیں منزل کی طرف تعین یا منزل کا تعین, یا آپ کہہ سکتے ہیں ہدف کا تعین کرنا. یہ جو ہے اس کی گول کی تعریف ہے, یہ اس گول کا مطلب ہے. اب گول کی تعریف جو ہے وہ ہے قیادت کے لیے رویا ریڑھ کی ہیل کی ہڈی محسوس ہوتی ہے. قیادت کے لیے رویا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. ایک لیڈرشپ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ رکھتی ہے کسی بھی انسان کے لیے, رویا کے لیے. لیکن رویا کی تکمیل کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ایک لیڈر اپنے کام کا پابند ہو. یہ مشن کہلاتا ہے. کسی بھی مشن کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص اور اس کو قابل پیمائش بنانے کے لیے رویا اور مشن کو عمل میں لانا ضروری ہے. یہ اقدام گولز کہلاتے ہیں. میں گول کی تعریف دوبارہ بیان کر دینا چاہتا ہوں جنہوں نے نہیں لکھی. رویا کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ایک لیڈر اپنے کام کا پابند ہو جو مشن کہلاتا ہے. کسی بھی مشن کو حاصل کرنے کے لیے مخصوص اور اس کو قابل پیمائش بنانے کے لیے رویا اور مشن کو عمل میں لانا ضروری ہے. یہ اقدام جو ہے یہ گولز کہلاتے ہیں. رویا اور مشن یہ مستقل رہتے ہیں, جبکہ گولز ہر مہینہ کے بعد یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کے اوپر نظر ثانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور نظر ثانی کرنے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہو کہ کون سی گول جو ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں اور کون سی گول جو ہیں وہ مکمل نہیں ہیں. لہذا اپنے مشن کو درست رکھنے کے لیے صحیح گولز کو متعین کریں, کیونکہ جب تک آپ کے پاس صحیح گولز نہیں ہوں گی اس وقت تک آپ اس صحیح مقام تک اس بات کو حاصل نہیں کر سکتے. مقصد اور گول میں کافی فرق ہے. ڈفرنس بٹوین گولز اینڈ پرپس. مقاصد کو بیان کیا جاتا ہے, اس کی پیمائش نہیں ہوتی. مقاصد جو ہوتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے, اس کی پیمائش نہیں ہوتی. گولز ہمیشہ نمبروں اور مدت کے لحاظ سے ناپی جاتی ہیں. گولز کی دو اقسام ہیں. نمبر 1 لانگ رینج گولز, نمبر 2 شارٹ رینج گولز. لمبی مدت کے لیے جو گولز ہیں, لانگ رینج گولز جو ہیں وہ آپ 5 سال 10 سال کے لیے بنا سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے پاس 10 سال کے لیے یہ گول ہے, یہ منصوبہ ہے کہ میں 1000 لوگوں تک منادی کے لیے پہنچوں گا. اس سے اگلا گول 3000 لوگوں کے لیے ہے, اور یہ گول جو میں نے سیٹ کیا ہے 3000 لوگوں کے لیے, میں اسے 1998 تک یا 97 تک یا 99 تک جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہوں, ارادہ رکھتا ہوں. آپ لمبی گولز کو کیسے ممکن بنا سکتے ہو؟ عرصہ جب لمبا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ممکن بنایا جائے؟ ان کو ممکن بنانے کے لیے ان کو چھوٹے چھوٹے مراحل کے اندر تقسیم کر لیا جاتا ہے, جس کو شارٹ رینج گولز کہتے ہیں, مختصر مدت کی گولز کہتے ہیں, شارٹ رینج گولز. اب ایک سوال ہے, جب ہم گول کی تعریف جان گئے ہیں, ہم گولز کیوں سیٹ کرتے ہیں؟ وائی سیٹ گولز, کیوں ہم گولز کو سیٹ کرتے ہیں؟
کیوں ہم ہدف کا تعین کرتے ہیں؟ اس لیے سب سے پہلے کہ خدا نے اس کا نمونہ دیا ہے. خدا منظم خدا ہے. اس نے خود گول بنایا تھا، ایک بہت بڑا گول. اور وہ بہت بڑا گول کیا تھا خدا کا؟ کہ تمام بنی نوع انسان کے لوگوں کو نجات دے دے. یہ سب سے بڑا خدا کا گول تھا کہ تمام بنی نوع انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دے دے. اور یہ گول ایک لمبا گول تھا. خدا نے بھی اس لمبے گول کو شارٹ گولز کے اندر جو ہے وہ تبدیل کیا. کیسے؟ اس نے مختلف مراحل کے اندر اپنے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا، اور وہ خدا کے کلام میں سے منادی کرتے رہے اور بیان کرتے رہے. اور اب خدا کے بندہ یشعیاء کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر 7واں باب اس کی 14 آیت کے اندر لکھا ہے، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھے گی. اور اس کے علاوہ جب یہ خدا نے بیان کر دیا کہ ایک بیٹا دیا جائے گا، ایک نشان دیا جائے گا، تو پھر یہ بھی بتا دیا کہ خدا جو ہے اس بیٹے کو وہ کچلے گا. یسعیاء 53 باب اس کی 10ویں اور 11ویں آیت کے جب اندر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، لیکن خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. یہ اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی اور وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اس کی عمر دراز ہوگی اور خدا کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی. خدا کا یہ بڑا پروگرام تھا، ایک بہت بڑا منصوبہ تھا اپنے بیٹے کو بھیجنے کے لیے کہ میں بیٹا بھیجوں گا بنی نوع انسان کو نجات دینے کے لیے. اور وہ سب کے گناہ اپنے اوپر اٹھائے گا، مارا جائے گا، کچلا جائے گا اور ان کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے دے گا. جب ہم پالوس رسول کا خط دیکھتے ہیں غلطیوں کے نام اس کا 4واں باب اس کی 4 آیت کے اندر، تو وہ بھی بیان کرتا ہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا. یہ خدا کا ایک بہت بڑا منصوبہ تھا. اس کی گول تھی، اس کے گولز کے اندر تھا. اور میں اور اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں، جب ہم پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا 1 باب اس کی 9ویں آیت کو پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 184 پر، تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ اس نے اپنی مرضی کے بھید کو اپنے اس نیک ارادہ کے موافق ہم پر ظاہر کیا جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا، جسے اپنے آپ میں ٹھہرا لیا تھا. اور اگر آپ 4 آیت سے دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے، چنانچہ اس نے ہم کو بنائے عالم سے بہتر سے اس میں چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں. اور 5ویں آیت میں دیکھ کر لکھا ہے، اور اس نے اپنی مرضی کے نیک ارادہ کے موافق ہم اپنے لیے بہتر سے مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس کے لے پالک بیٹے ہوں. خدا نے بنائے عالم سے آپ کو چن لیا ہے. خدا کا بندہ بھائی لیاقت ہم کیسے بتا رہا تھا، تم نے مجھے نہیں چنا، میں نے تم کو چنا ہے. کلام کہتا ہے کہ میں نے تم کو بنائے عالم سے بہتر سے چن لیا تھا، اور اس کے آگے کیا ہے، چنا ہی نہیں تھا بلکہ تم کو مقرر بھی کر دیا ہے. اور عین وقت پر جب وقت آ جائے گا تو میں تجھے اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کروں گا. جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا. وقت بہتر سے آپ لوگ چنے ہوئے ہو، آپ جتنے لیڈرز ہو، آپ کو ارادہ ہے، آپ خدا کے ارادے میں پہلے ہی سے تھے، ازل ہی سے تھے، اس لیے خدا نے آپ کو چنا ہے اور آپ کو مقرر کیا ہے. جا کر اس کے لیے پھل لائیں. پہلی بات یہاں پر ملتی ہے
وائی وی سیٹ گولز، اس لیے کہ خدا نے یہ سیٹ کیا تھا. اس میں سب ہیڈنگز بتانا چاہتا ہوں. نمبر 1، کیوں سیٹ کریں؟ اس لیے کہ گولز گیو ڈائریکشن ان لائف. گولز زندگی میں سمت عطا کرتے ہیں. گولز گیو ڈائریکشن ان لائف. گولز کے بغیر لوگ جو ہیں، لیڈر جو ہیں، وہ انحراف کر جاتے ہیں. بادبانی کشتی میں جب لوگ سوار ہوتے ہیں، اس پر ہو کر جاتے ہیں، تو ہمیشہ اس سمت میں نہیں جاتے جس سمت میں ہوا جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. وہ اپنی منزل کو منتخب کرتے وقت اپنی سمت کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور اپنی سمت کو دیکھتے ہیں کہ ان کی سمت جو ہے وہ کیا ہے. وہ کشتی کو چلاتا ہے جو اس کا ملا ہوتا ہے، یا زیادہ کشتی ہیں تو وہ کشتیوں کو چلاتے ہیں، اور ہوا جو ہے وہ اپنا کام کرتی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہوا جو ہے وہ ان کے مخالف ہے یا پیچھے سے آ رہی ہے. وہ ہوا کو اپنی منزل کے لیے استعمال کرتے ہیں. گولز زندگی کو شعور بخشتے ہیں، زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اور جو لوگ گولز کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے راستوں سے انحراف نہیں کرتے. اور جو لوگ اپنی گول سے انحراف کر جاتے ہیں، وہ اپنے راستہ سے بھی بھٹک جاتے ہیں، اور پھر شاید ان کو مصیبت بھی اٹھانا پڑے. اگر آپ نے اپنی منزل یسوع مسیح کو بنا لیا ہے، تو اس کے لیے پہلی بات کہ آپ کبھی بھی اپنی گول سے، اپنے اس ٹارگٹ سے، اپنے اس نشان سے انحراف نہیں کرو گے. کیونکہ روح القدس کی قدرت جو خدا نے آپ کو دے رکھی ہے، وہ آپ کو تقویت دے گی، وہ آپ کو زور دے گی، وہ آپ کو رہنمائی پہنچائے گی کہ آپ صحیح سمت میں بڑھتے چلے جائیں اور ترقی کرتے چلے جائیں. اور جب خدا یسوع مسیح آپ کا نشان ہوگا، آپ کی منزل ہوگی، تو پھر آپ زندگی میں آگے کی طرف بڑھیں گے. پالوس رسول فلپیوں 3 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت میں فرماتا ہے. پالوس رسول کا خط، پالوس رسول فلپیوں 3 باب، پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام اس کا 3 باب اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. پالوس رسول نے اپنی منزل، اپنی گول، اپنا نشان مسیح کو رکھا تھا، اور وہ کہتا ہے لیکن جتنے چیزیں میرے نفع کی تھیں انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا ہے. جب آپ کی منزل، جب آپ کا نشان مسیح ہے، تو پھر آپ کو دنیاوی باتوں کو ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے. اور پھر جب 8ویں آیت کو دیکھتے ہیں لکھا ہے بلکہ میں اپنے خدا مسیح یسوع کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں، تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں. مسیح کو حاصل کروں، یہ منزل، ایسی منزل کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں، میں نشان تک پہنچ جاؤں، تاکہ میں یسوع کو حاصل کر لوں اور میں اس کو پا لوں. مسیح کو پانے کے لیے، اس منزل کو پانے کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ پالوس رسول نے کیسی مصیبتیں سہیں، دکھ سہیں. اس کے راہ کے اندر طوفان آئے، آندھیاں آئیں، طوفان آئے، جھکڑ آئے، لیکن اس کی منزل، اس کی نگاہوں کے سامنے یسوع مسیح تھا. اور وہ ان سارے طوفانوں کو چیرتا ہوا اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا گیا. جتنی بھی ہوائیں اس کے خلاف تھیں، اپنی منزل کی طرف وہ بڑھتا چلا گیا. اور جب ایک لیڈر کی نگاہ کے اندر صرف یسوع مسیح ہوتا ہے، تو وہ ہر قسم کے لالچ سے مبرہ ہوتا ہے. اس کی زندگی کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتا، بلکہ وہ خدا کو اپنی نگاہوں کے اندر رکھتے ہوئے اپنی منزل کی طرف جاتا ہے. اور خدا کا بندہ یسایہ 30 باب اس کی 21ویں آیت کے اندر بڑے احسن طریقہ سے فرماتا ہے، صفحہ 684، اور جب تو دائیں یا بائیں طرف مڑے تو تیرے کان پیچھے سے یہ آواز سنیں گے، راہ یہی ہے، اس پر چل.
راہ یہی ہے، اس پر چل. گولز گیو ڈائریکشن ان لائف. یہ گولز جو ہے آپ کی زندگی کو اس سمت کی طرف لے کے جاتے ہیں جس سمت پر آپ کو جانا ہے. لیکن اس منزل سے انحراف کر جانا، اس منزل کو چھوڑ دینا، میں نے پہلے بیان کیا کہ صرف پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبتیں ہیں. اور میں کلام مقدس کی روشنی میں ایک خدا کے بندہ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں جس نے اپنی منزل کو چھوڑ دیا، انحراف کر کے اپنی منزل سے اور مصیبت میں چلا گیا، دکھ میں چلا گیا. کون تھا وہ؟ یونا نبی. یونا نبی، اس کی منزل خدا نے اس کو گول دیا، جا کر نینوا کے اندر منادی کرو. لیکن وہ نینوا میں نہیں گیا. یونا پہلے باب کو جب پڑھتے ہیں وہاں پر لکھا ہے کہ وہ نینوا کو جانے کی بجائے ترسیس کو بھاگ گیا اور یافا میں پہنچا، اور اسے ترسیس جانے والا جہاز ملا. اور آگے آپ سب اس کی سٹوری جانتے ہیں کہ جب وہ جہاز پر بیٹھا کیسے جہاز طوفان میں آ گیا اور پھر اس کو سمندر کے بیچ میں پھینک دیا گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا. اور مچھلی کے پیٹ سے وہ دعا کرتا ہے، خدا سے معافی مانگتا ہے، اے خداوند خدا، میں نے اپنی منزل کو چھوڑ دیا تھا، میں اس سے انحراف کر گیا تھا، اس لیے مجھ کو یہ مصیبت اٹھانی پڑی. میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور لیڈر صاحبان، اگر آپ اپنی منزل کو جو کہ یسوع مسیح ہے اس کو چھوڑ کر اور کام میں لگ جاتے ہو، دنیا کے اب کاموں میں یا کسی اور چیز کے اندر آپ کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے، تو پھر پریشانی مصیبت آپ پر آ سکتی ہے. ہمیں اس پہچان کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے یسوع کو، کہ ہمیں اپنی منزل کو سامنے رکھنا ہے، خواہ کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو، ہمیں انحراف نہیں کرنا. اور پھر جب یونا مچھلی کے پیٹ سے دعا کرتا ہے تو لکھا ہے خداوند نے مچھلی کو حکم دیا اور اس نے یونا کو خشکی پر اگل دیا اور پھر وہ راہ راست پر آ گیا، پھر اپنی منزل کی طرف اپنے ٹریک پر جو ہے وہ چڑھ جاتا ہے. اگر آپ میں سے کوئی بہن اور بھائی ابھی تک اپنے ٹریک کی طرف نہیں جا رہا یا اسے انحراف کر گیا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لے کر آپ خدا ان کو اپنی زندگی دے سکتے ہو اور اسے کہہ سکتے ہو کہ اے خدا مجھے ریوائیو کر تاکہ میں اس منزل تک پہنچ سکوں. دوسری بات جس کے لیے ہم گولز کو سیٹ کرتے ہیں، گولز پروموٹ انتھوزیزم. گولز جو ہے وہ جوش و خروش کو پیدا کرتے ہیں، آپ کے اندر جوش و خروش کو پیدا کرتے ہیں. اکثر لیڈر صاحبان جو ہیں، کیونکہ یہ سیمینار ہم لیڈرز کے تعلق سے کر رہے ہیں، گولز سے بنا لیتے ہیں اور ان کو خوابوں کی طرح آسان سمجھتے ہیں، لیکن جب وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو عجیب صورتحال سے وہ دوچار ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ انفرادی طور پر ان گولز کو چیلنج کے طور پر قبول کر لیتے ہیں اور وہ مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ محنت کر کے ان گولز کو پاک روح کی قوت سے حاصل کر لیتے ہیں تو ان کے اندر جوش و خروش جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گولز جو اس نے بنائی ہیں وہ آسان ہے یا مشکل، کیونکہ اس کا نشان میں نے پہلے بیان کیا کہ یسوع مسیح ہے اور یسوع مسیح اس کی منزل ہے، اس کا نشان ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر یہ جوش و خروش جو ہے، یہ جذبہ جو ہے، یہ محبت جو ہے وہ اجاگر ہو چکی ہے کہ وہ مسیح کی محبت کو دل میں لیے ہوئے، اس جوش و خروش کو اپنے دل میں لیے ہوئے، انجیل کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا کر انجیل کی منادی کرتا ہے، انجیل کا پرچار کرتا ہے اور خدا ان کے لیے روحوں کو جیتتا ہے. اور کلام کہتا ہے ایسے لوگ جو آگ میں جل رہے ہیں، آگ میں جھپٹ کر ان کو نکالو، آگ میں جھپٹ کر. میرے بھائیوں اور میرے لیڈر صاحبان، بھائیوں بہنوں، ان کو ہمیں آگ سے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو ابلیس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں اور وہ لوگ جو مصیبتوں میں، طوفانوں میں، دکھوں میں مر رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور ان کے پاس خدا ان کا کلام نہیں پہنچا، مدادی کا کلام نہیں پہنچا، ان کو کام جا کے کلام خداوند کا دے گا تاکہ ان کے اندر بھی یہ ریوائول آ جائے اور وہ جانے کہ یسوع مسیح ہی راہ، حق اور زندگی ہے. یہی وہ راستہ ہے جو تمام بندوں انسان کو سچائی پہنچانے کے لیے مہیا کیا گیا تھا. ایسا راستہ، ایسی راہ
जो आपके अंदर जोशो खरोश पैदा कर दे। मसीह अंदर हो और दिल मुरझाए हुए हो, कैसा मसीह आपके पास है? शायद मसीह आपके पास नहीं है। मसीह तो शादमानी है, मसीह खुशी है। अंकल जया, क्या अंकल जया? मसीह खुशी है, वो खुशी से भरता है, वो मुंह को हंसी से भर देता है। दिल में खुदा की मोहब्बत हो और मुंह लटका हुआ हो, परेशानी हो, कैसा मसीह आपके पास है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है मुकाशफा 12वां बाब उसकी 11वीं आयत के अंदर, और उन्होंने बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम और उन्होंने अपनी जानों को अजीज ना समझा। बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाद वो उस पर गालिब आ गए हैं। आपके अंदर मसीह है, आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपको गलबा दिया गया है। आप कोई मामूली लोग नहीं है। गलबा पाने के लिए आपको खुदा ने मुकर्रर किया है, इसलिए कि आप मेरे आलम से चुने गए हो। मेरे लीडर भाइयों, पादी साहबान, आप चुने गए हो, मुकर्रर किए गए हो। यीशु के नाम में अपने इस पर गलबा पाओ, आगे बढ़ो, फतह करो यीशु के नाम में, क्योंकि इसलिए उसमें कुदरत है, वो फातेह है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया। अपनी गवाही के कलाम से, कैसी गवाही आप रखते हो? वो अपनी गवाही के कलाम से उस पर गालिब आए, जोशो खरोश के वसीला से। अगर आपके दिल के अंदर जोशो खरोश है, मसीह की मोहब्बत है, उसका निशान है, तो आप जाएंगे निशान की तरफ। तूफान हालात कैसे भी क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुखालफत आपकी क्यों ना हो जाए, मत परवाह करें। कलाम कहता है मलऊन है वो शख्स जो इंसानों पर भरोसा रखता है। भाइयों, इंसान तो धोखा दे सकता है, इंसान तो बेवफाई कर सकता है, लेकिन मसीह की कैसी अजीम मोहब्बत हमारे प्यारे भाई ने कोट कर दी थी, यूहन्ना 3:16। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरा दिल खुशी से भर रहा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, आपसे, मुझसे, हम सब से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने प्यारे खुदाम यीशु मसीह को, जिसकी तरह का कोई है ही नहीं, ना कभी होगा, वो हमको बख्श दिया ताकि हम उस यीशु, हालेलुया हालेलुया, यीशु के नाम में, यीशु हमारे लिए मुकर्रर किया गया, भेजा गया ताकि हम हलाक ना हो जाएं, हम राह से इनहराफ ना कर जाएं, हम यीशु के जोश में भर जाएं। और जब यीशु का जोश दिल में आता है, मैं उन खुदा के खादमों के तौलिक से पढ़ रहा था, मुझे बड़ा लुत्फ आया। लूका 10वें बाब के अंदर उन 70 आदमियों का जिनको खुदाम यीशु मसीह ने भेजा, बड़ा जोश में भरा हुआ था, बड़े खुश थे। और क्या कहते हैं, निकालें जरा पढ़ लें ताकि आप भी जरा जोश और खरोश से भर जाएं यीशु के लिए। सफा 64। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, प्रेज, हालेलुया। पास्टर राशि, आपसे दरखास्त है कि आप जरा पढ़ने में रहनुमाई करें। 17 आयत नंबर 17 से लेकर 20 तक पढ़ दें। प्रेज, प्रेज, हालेलुया। शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको अख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ, और तुमको हर किसी चीज से दर्द ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे। हालेलुया, बड़े खुश थे लीडर, ये 70 लीडर बड़े खुश थे, अकड़ के चल रहे होंगे, जा रहे होंगे, बता रहे होंगे, ओ हमने बदरुओं को निकाला है। बड़े खुश यीशु के जज्बे को लेकर आते हैं। यीशु ने कहा, ओ इससे खुश ना हो, इससे खुश ना हो कि बदरुए तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम किताब हयात में लिखे हुए हैं। आपके नाम किताब हयात के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए कि खुदा ने आपको अजल से चुना है और मुकर्रर किया है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जो फातेह है, उस फातेह यीशु के पीछे पड़ जाए, उस निशान को ले लें और आगे ही आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि आप इब्लीस पर गलबा पा सकें बातों की कुदरत के वसीला से, बातों की कुदरत के वसीला से। तीसरी बात, why we set goal,
में गोल्स गिव रिजल्ट ओरिएंटेशन। गोल जो है वो सही निशान तयन करते हैं, रिजल्ट्स सही नतीजे देते हैं। अगर आपकी जिंदगी के अंदर निशान यीशु है, अगर आपकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह है, तो फिर आपके रिजल्ट्स आएंगे, आपकी खिदमत के अंदर रूहें बचेंगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा नजर आएगा। और अगर आपकी जिंदगी के अंदर पात्रू नजर नहीं आता, अगर आप उस मोहब्बत को छोड़ चुके हो और आप उसमें इतने सरगर्म नहीं, तो फिर हमें वो सही नताइज भी नहीं मिल सकते। सही नताइज लेने के लिए हमें कुछ करना है, आगे बढ़ना है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मसीह है, आप अपना काम जो है वो भी खुदावंद के पाकरू की कुदरत से कर सकोगे। पौलुस जब बताता है पहला करंथियों 9 बाब उसकी 24 आयत में अंदर एक दौड़ का जिक्र करता है, एक दौड़ का जिक्र कर रहा है पौलुस रसूल। कहता है क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो सभी हैं, मगर इनाम जो है एक ही ले जाता है। ट्रैक के अंदर तो बहुत लीडर आते हैं, लेकिन यह है कि आगे मंजिल तक कौन सा लीडर पहुंचेगा। दौड़ते तो सभी हैं, इनाम की तरफ बढ़ना है। और आगे क्या कहता है, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो, तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। हमें दौड़ना है हारने के लिए, जीतने के लिए। आप निकलो दौड़ने के लिए और जीतने के लिए मुकर्रर किए गए हो। आपको खुदा ने जीतने के लिए चुना है, जीतने के लिए मुकर्रर किया है। अभी सड़ा हुआ है, शिकस्त उसकी है। आपने सिर्फ जीतना 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 और जीतना है। आपने अपनी तवानाई सिर्फ यीशु के काम के लिए सर्व करें और देखें कैसे खुदा आपको बरकत देता है। नेक्स्ट, हाउ टू राइट गोल्स। गोल्स को कैसे लिखें? पहले गोल की तारीफ बताएगी, लीडर की तारीफ बताएगी, लीडरशिप क्या है, गोल की तारीफ, और फिर व्हाई सेट गोल्स अप, हाउ टू राइट गोल्स। गोल्स को कैसे लिखें? गोल्स बयान करने के लिए एक लीडर को क्या करना है? पहली बात, उसको मंसूबाबंदी करनी है। हमारे पास्टर साहब ने मंसूबाबंदी किया है। इसी हफ्ते का जो गोल है, छोटा सा शॉर्ट रेंज गोल, कि पेंट जो है हम चर्च को खूबसूरत बना रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, यहां पर हम जो है वो एक कर्टन लगा रहे हैं और फिर एक क्रॉस लग रही है, खूबसूरत बना रहे हैं। और ज्यादा खुदावंद के घर को शॉर्ट रेंज गोल के अंदर आप ये भी बना सकते हो, मुख्तसर गोल, एक मरहला है मंसूबाबंदी। जिम विलियम्स अपनी किताब चर्च ग्रोथ एंड गोल सेटिंग, जिम विलियम्स अपनी किताब चर्च ग्रोथ एंड गोल सेटिंग के सफा नंबर 244 पर लिखता है, 1953 में सर एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड का रहने वाला था, माउंट एवरेस्ट को सर करने का उसने गोल बनाया। और आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का ऊंचा तरीन पहाड़ है। और उसका इंटरव्यू रेडियो पर आया, मैं जो उसका इंटरव्यू रेडियो पर आया वो आपके सामने कोट करना चाहता हूं। ओह, इट वॉज इजी, आई जस्ट वेंट आउट वन सैटरडे on a lovely day and had my walking shoes on. I just started walking and walking until I was at the top of the mountain. ये एक बहुत आसान था कि हफ्ता का एक बहुत खुशगवार दिन था। मैं बाहर गया और मैंने अपने पैदल चलने वाले जूते जो थे वो पहने हुए थे। मैंने सिर्फ चलना शुरू किया, हत्ता कि मैं पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसका यह तर्जमा मैंने बयान किया है। लेकिन वो अपनी किताब के अंदर राइटर बताता है, क्या आप ये समझते हो कि ऐसा हो सकता है? हरगिज नहीं। इसके पीछे
क्या था? एडमंड हिलरी का एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो उसने पहले मंसूबा बनाया था, जो उसने गोल्स को तैयार किया था, अपने आप को तैयार किया था, अपने आप को मुनज़्ज़म किया था, और शायद उसने अपने नक्शे पर निशान लगाया हो, उसने नक्शा लिया हो, अपनी डायरी पर, कैलेंडर पर निशान लगाया हो कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतह करूंगा। और एक दिन वो आ जाता है कि वो माउंट एवरेस्ट को फतह करता है, सर करता है, और दुनिया का पहला ये शख्स था जो कि जमीन की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसने गोल्स को सेट किया। उसके पास एक ख्वाब था, उसके पास एक मंसूबा था। पहला पॉइंट जो हम इसमें देख रहे हैं वो है अपनी गोल्स को आप वाज़ेह तौर पर बयान करें। स्टेट क्लियरली या टेंजिबल व्हाट यू वांट टू अचीव। जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं उसको वाज़ेह तौर पर तहरीर करें, बयान करें। मैं नमिया के तल्लुक से पढ़ रहा था, नमिया के सामने भी एक वाज़ेह और क्लियर कट गोल था। जब हम नमिया के तल्लुक से देखते हैं तो वहां पर उसके सामने वाज़ेह क्लियर टेंजिबल गोल कौन सा था? वो ये था कि वो यरूशलेम की टूटी हुई फसील को बनाए। यरूशलेम की टूटी हुई फसील को उसने बनाना था, ये उसने उसके सामने गोल था, और ये गोल उसने खुदावंद से हासिल किया था। और जब हम कलाम मुकद्दस का मुतालिया करते हैं नामिया 2 बाब उसकी 17वीं आयत के अंदर, तो तब उसने लिखा है, तब मैंने उनसे कहा तुम देखते हो कि हम कैसी मुसीबत में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की फसील को बनाएं, आओ हम क्या करें? यरूशलेम की फसील को बनाएं ताकि आगे को हम जिल्लत का निशान न रहें। नमिया के सामने टूटी हुई फसील को बनाने की जरूरत थी और वो इसके लिए अपनी एनर्जी को लगाता है। और 18वीं आयत में जब हम देखते हैं, और मैंने उनको बताया कि खुदा का शफकत का हाथ मुझ पर कैसे रहा। ये के बादशाह ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी। उन्होंने कहा हम उठकर बनाने लगे। सो इस अच्छे काम के लिए उन्होंने अपने हाथों को मजबूत किया। और जब हम इसका 6 बाब उसकी 30 आयत को देखते हैं तो वहां पर लिखा है, सो मैंने उनके पास कासदों से कहला भेजा कि मैं बड़े काम में लगा हुआ हूं और आ नहीं सकता। मैं एक बहुत बड़े काम में लगा हुआ हूं और मैं आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे? क्यों इस काम के अंदर कमी आ जाए? मेरे सामने एक बहुत बड़ा काम, मेरे सामने एक बहुत बड़ी मंजिल है, एक मंसूबा है कि मैंने यरूशलेम की टूटी हुई दीवारों को बनाना है, उसकी फसील को बनाना है। मैं इसको छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। और वो अपने काम में लगा रहा। और आप जानते हैं कि उस लीडर की मेहनत से, कोशिश से एक वक्त ऐसा आ गया कि सब फसील जो थी वो बनाई गई। और किस तरह से यरूशलेम के अंदर खुदा ने अजीब काम किया। पौलुस रसूल के सामने भी एक वाज़ेह गोल था और वो गोल क्या था? निशान की तरफ दौड़े जाता हूं। हाँ जी, वेरी गुड बाजी। निशान की तरफ क्या करता हूं? दौड़ा हुआ जाता हूं ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदावंद ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बढ़ाया है। मेरा निशान, मेरा वाज़ेह गोल जो है वो यीशु मसीह है और मैं उसी निशान की तरफ दौड़ा हुआ जा रहा हूं ताकि उस निशान को हासिल करूं। और ये निशान जो है वो कैसा निशान है? और वो निशान जो वो हासिल करने के लिए जा रहा था, इसका जिक्र वो तीमुथियुस के दूसरे खत उसकी 4 बाब की 7वीं और 8वीं आयत के अंदर करता है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ सका, मैंने दौड़ को खत्म कर लिया,
میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کو میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے، میں نشان کے تو راست بازی کا تاج حاصل کرنے کے لیے دوڑ ہوا جاتا ہوں تاکہ اس راست بازی کے تاج کو حاصل کر لوں، راست بازی کا تاج حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں نہ زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نشان یسوع ہے، یسوع اس کے اندر ہے، اب وہ اپنے آپ کو مار چکا ہے، دنیا کی ساری باتوں کو ختم کر چکا ہے، کوڑا سمجھتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ میں نہ زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں۔ کاش ہم بھی یہ کہہ سکیں، مسیح مجھ میں زندہ ہے، میں مر چکا ہوں۔ اور اب دیکھو گے کہ کس طرح سے پھر یہ عظیم خدا کا کلام آپ کی زندگیوں کو بدلتا ہے۔ یسوع کے سامنے ایک واضح گول تھا، یسوع کے سامنے بھی ایک واضح گول تھا، خدا کے سامنے میں نے بیان کیا واضح گول تھا، یسوع کے سامنے بھی ایک واضح گول تھا، کلیئر گول تھا۔ وہ کیا تھا؟ یسوع کے اپنے الفاظ جو اس نے فرمائے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوا کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ یسوع مسیح نجات دینے کے لیے آیا ہے، ابن آدم کھوئے ہوا کو نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، آپ کو وہ کثرت سے زندگی دینے کے لیے آیا۔ یسوع مسیح کا گول یہ تھا کہ وہ آپ کے سارے دکھ، آپ کی ساری مصیبتیں اپنے اوپر اٹھا لے اور آپ کو آزاد کر کے اس بادشاہی کے اندر آپ کو شامل کر دے جس کے لیے آپ ازل سے مقرر کیے گئے ہو، چنے گئے ہو۔ جب آپ اپنی گولز کو سیٹ کرتے ہو تو ایک تخلیقی کام آپ کے اندر جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، وہ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کے جو غیر واضح گول جو ہیں وہ بھی واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھتے ہو کہ میں دسمبر 1994 تک 2000 روپیہ اپنی تنخواہ میں سے بچانا چاہتا ہوں، بچانے کا ارادہ رکھتا ہوں، بچانے کا منصوبہ رکھتا ہوں تاکہ میں اس کو انجیل کے پھلوں کے لیے دے دوں۔ یہ آپ کا ایک منصوبہ ہے، واضح گول ہے۔ میں 2000 روپیہ جو بھی آپ اپنے اندر تحریک پیدا کرتے ہو، رکھتے ہو، گول کرتے ہو، یا نمبر 2 پر آپ کہہ سکتے ہو کہ میں 30 منٹ یا 60 منٹ ہر صبح بائبل پڑھنے اور دعا کرنے میں گزاروں گا۔ یہ آپ کا کلیئر کٹ گول ہے۔ میں نمبر نیکسٹ، میں 1 ہفتہ کے اندر 5 خاندانوں کو اپنی گواہی دوں گا۔ گولز ہونی چاہیے جن کی آپ آسانی کے ساتھ پالائش کر سکیں، جن کو آپ آسانی کے ساتھ میئر کر سکیں۔ یہ نہیں کہ بہت بڑی آپ نے گول بنا لی ہے اور آپ اس کو میئر نہیں کر سکتے۔ ایسی گول بنائیں جو آپ میئر کر سکیں، جس کی آپ پامائش کر سکیں اور اس کے نتائج کو آسانی سے آپ حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے پہلے بیان کی، ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں۔ بھائی مجید جو ہے وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں، مثال کے طور پر پیش کر رہا ہوں کہ میں اپنی تنخواہ سے 100 روپیہ یا 200 روپیہ بچاؤں گا، اپنے گھر کے اخراجات کو کم کروں گا، اور کیا کروں گا؟ کسی خدا کے نیک کام میں لگا دوں گا۔ ہاں جی خدا کے بندے بیٹھے ہیں، یہ آپ پہ بیٹھے ہیں خدا کے لوگ، خدا کے عظیم سورما، ان کے پاس اب آ کے آپ ان سے برکت حاصل کریں اور آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی کے اندر کیسا خدا عجیب کام کرتا ہے۔ یہ کہنا ایک غیر تسلی بخش گول ہے کہ میں خدا کی عزت کرتا ہوں، بالکل یہ غیر تسلی بخش گول ہے۔ صرف کہہ دیں آپ کہ میں خدا کی عزت کرتا ہوں، یہ ایک کارآمد خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کے مراحل کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر نہمیہ یہ کہتا کہ میں یروشلم کی فصیل کو بنانا چاہتا ہوں اور کچھ نہ کرتا تو کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کی گول جو تھی وہ مخصوص نہیں تھی، لیکن اس نے کہا آؤ ہم یروشلم کی فصیل کو بنائیں، اور لوگ اس کے ساتھ لگ گئے اور اس کے رزلٹس ہم دیکھتے ہیں۔ یا پھر نو کہتا کہ میں طوفان سے بچ جاؤں گا، طوفان تو آنا تھا، خدا نے کہا تھا وہ تو آنا ہی آنا تھا، اور کہتا کہ میں بچ جاؤں گا، اور کشتی نہ بناتا تو کیا بچ سکتا تھا؟
यकीनी तौर पर नहीं बच सकता था। गोल्स ऐसी बनाएं जो खास वजह की हों, जो मखसूस हों। आप ये भी अपना मखसूस गोल बना सकते हो। खासतौर पर प्रिंसिपल साहब हमारे पास बैठे हैं। एक 2 साल के अंदर कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं आप? 22, 23, 22 या 25 से नीचे। प्रिंसिपल साहब भाई लियाकत कैसर 2 साल के अंदर 25 के करीब स्टूडेंट्स को वो ट्रेन करते हैं। ये भी इनका एक स्पेसिफिक गोल है। 2 साल के अंदर 25 लीडर्स तैयार कर देना एक मखसूस गोल है। 2 साल के अंदर एक पास्टर ये कह सकता है कि मैं अपने साथ 4 असिस्टेंट पास्टर जो है वो तैयार करूंगा। एक पास्टर 4 असिस्टेंट पास्टर, ये उसके लिए मखसूस गोल हो सकता है, ताकि खुदा के नाम को इज्जत जलाल मिले और काम बड़े वसी हो जाए। तीसरा पॉइंट, मेक योर गोल्स रियलिस्टिक। ऐसी गोल्स बनाएं जिनकी आप तकमील कर सकें। ऐसी गोल्स बनाएं जिनकी आप तकमील कर सकें, जिनके अंदर हकीकत नजर आती हो। बाज लोग कहते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूं और फिर उनसे हो नहीं पाता। उनके लिए बड़ा अच्छा खुदा ने मौका फराहम किया है कि वो समझे और जाने। इसके लिए मैं आपको 6 पॉइंट देना चाहता हूं। पहला, मेक योर गोल रियलिस्टिक के अंदर फर्स्ट करें एक आदमी, एक लीडर, एक नौजवान ये गोल बनाता है कि मैं 12 साल के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन जाऊंगा। 12 साल के अंदर यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल, 12 माह के अंदर। अगर वो कहता है कि 12 माह के अंदर मैं यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो शायद ये गोल जो है वो हकीकत पसंदाना नहीं है, गैर हकीकत पसंदाना है। लेकिन अगर वो कहे कि मेरा ये गोल है, मैंने ये गोल बनाया है कि मैं 12 साल के अंदर इस कॉलेज का, इस यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बन जाऊंगा, तो कुछ जो है उसमें हकीकत जो है वो नजर आती है। एक आदमी, गरीब आदमी जिसका गुजारा मुश्किल से होता है, वो कहे कि मैं कल करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये गैर हकीकत पसंदाना गोल है। अगर वो कहे कि मैं 20 साल के अंदर मैंने ये गोल बनाया है कि 20 साल के अंदर मैं मेहनत करूंगा और खुदावंद को पहले अपनी जिंदगी में जलाल दूंगा। कलाम कहता है सबसे पहले उसकी बादशाही को तलाश करो तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी, पैसे मिलेंगे। खुदा मुहैया करता है, खुदा प्रोवाइड करने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो हमने 4 मार्च को सेमिनार करवाया था, एक टेरी पैसा हमने किसी पार्टिसिपेंट से नहीं लिया था, हमने अपनी पॉकेट से दिया था। तकरीबन 10,000 के करीब खर्च हुआ था। और जिन लोगों ने कुछ पैसे दिए अपनी मर्जी से, हमने किसी को नहीं कहा, तकरीबन 4200 रुपया जमा हुआ था। मुकम्मल रिकॉर्ड मैंने अपना रखा हुआ है, 4200 कुछ, और बाकी जो था वो मैंने अपनी पॉकेट से खर्च किया था, खुदा के जलाल के लिए, किसी इंसान के लिए नहीं, अपनी बढ़ाई के लिए नहीं। इस मर्तबा हमने नॉमिनल सी रजिस्ट्रेशन लगाई थी 25 रुपए, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन थे जिन्होंने कहा हम आना चाहते, हमने वेलकम किया, आप आए, खुदा के कलाम को सुने, अगर आप दे दें वेल एंड गुड, नहीं देंगे फिर भी कलाम सुने और यीशु के नारे मारे जाके। हम आपको मौके प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर में भी। अगर आपके पैसे पास नहीं होंगे, हम आपको दावत देंगे, आप आए और खुदा की जिंदा आवाज को सुने और आगे जाके फैलाएं। हम आपको ऐसे मौके खुदा की कुदरत से, पाकू की वसात से प्रोवाइड करते रहेंगे, अच्छा खाना भी प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी, हर लिहाज से, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। अगर एक मुबशिर कहता है कि मैं 5 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मुनादी कर लूंगा, बशारत दे दूंगा, तो उसके लिए शायद ये गैर हकीकत पसंदाना गोल है। 5 साल के अंदर बहुत मुश्किल। हाँ, अगर वो कहे कि मैं 25 साल के अंदर अपने ही मुल्क के अंदर, इस मुल्क के अंदर एक एक जगह पर जाके अंजील की मुनादी करूंगा, तो ये उसके लिए हकीकत पसंदाना गोल है। आप ये भी कह सकते हो, गोल बना सकते हो कि मैं एक बहुत बड़ा खादिम बनूंगा। गोल सेटिंग का प्रोग्राम आपके पास है, बहुत अभी आप लिखोगे सारे,
आप ये भी कह सकते हो कि मुझे खुदा भाई लियाकत कैसर जैसा बड़ा आदमी बना दे, पादी सादिक साहब जैसा असीम उस्ताद बना दे। हालेलुया। लेकिन भाई सुहेल तो खुदा के निकम्मे नौकर है, बिल्कुल निकम्मे। हाँ जी हालेलुया। 20 साल के अंदर मैं एक बहुत बड़ा खादिम बनूंगा। 20 साल के अंदर आप रूह कुदस से रफाकत रखें, रफाकत रखें रूह कुदस से। आज का वक्त जो है वो रूह कुदस से रफाकत का वक्त है, और आप देखोगे कि आइंदा सालों के अंदर आपका नाम जो है वो दुनिया जानेगी। इसलिए नहीं कि आपका नाम ये है, इसलिए कि रूह कुदस आपके अंदर है। मैं अक्सर कहता हूं कि वो गधा जो था उसकी तो कोई कदर नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह उस गधे पर बैठ गया, लोग अपने कपड़े बिछाने शुरू हो गए। लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, गधे पर यीशु मसीह बैठा हुआ था। हम तो ज़हनी तौर पर निकम्मे थे, गुनाह की दलदल में पड़े हुए थे, हमें कोई सोच ना थी। और अगर मैं कहूं कि हम और यीशु मसीह हमारे ऊपर आ गया और रूह कुदस हमारे अंदर आ गया, तो उसकी वजह से आज मैं भी खुदा के कलाम में से उसकी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 1983 से पहले बिल्कुल आवारा था, निकम्मा था, जो भी कहे वो था 1983 से पहले। लेकिन अक्टूबर 1983, बड़ी लंबी स्टोरी है। भाई साहब को पता है कि मैंने बड़ा इनको खींचा, पीछे पड़ा इनका, पैसा मुझे बपतिस्मा दे बपतिस्मा। और 22 अक्टूबर सख्त सर्दी, हौज भरा ठंडा पानी, मैंने कहा मैंने डोब छोड़ो बस तसी। उसके बाद बड़ा जोश था कलाम की रूह से कि रूह कुदस का बस में होना चाहिए। बड़ी कोशिश, जब पैसा दिसंबर में रखे, कहते आज ठंड निकल लो रख लेने। खैर जनवरी का पहला हफ्ता इन्होंने महसूस किया कि हम हॉली स्पिरिट्स की कैंपेन रखेंगे। 6 दिन बीत गए, 1 हफ्ते की कैंपेन थी, मुझे अच्छी तरह याद है। यहां पर मैं बैठा था, 1 दिन बाकी था, खुदा से गिला कर रहा था। मैं क्या रोजे भी रखे, यानी मेहनत की थी, सारी बेकार गई, कुछ भी नहीं होया, बड़ा उदास परेशान। एकदम खुदा का पाक रूह आया, उसने मुझे छुआ और मैं रूह कुदस से भर गया, ज़बानी बोलने लगा। हालेलुया। 6 जनवरी 1984 की यह बात है, शाम 8 बजे खुदावंद यीशु मसीह ने रूह कुदस की कुदरत से, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और ये रूह कुदस की कुदरत है जिसके वसीला से आज मैं दिल के साथ आपके सामने इस जिंदा कलाम की गवाही दे रहा हूं। अपने लिए आप ये भी गोल बना सकते हो, रियल गोल, कि मैं एक सेमिनरी बनाऊंगा, और बड़ी सेमिनरी, जहां आपका दिल चाहे, जहां खुदा का पाक रूह आपको कहे। बात हम रूह कुदस की कर रहे हैं, रूह कुदस की रहनुमाई की। कम हॉली स्पिरिट, ऐ रूह पाक आ जाए सारे लीडरों के ऊपर। एक एक लीडर को बोल दे, एक एक लीडर का जहन बन जाए, एक एक लीडर की सोच बन जाए, और देखो कैसी खुशी हो। क्या है? हाँ पढ़े जरा सारे, कैसी खुशी की बात है। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 9 डिनोमिनेशन के पास जबान इकट्ठे स्टेज पे बैठे हैं। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। ये रूह कुदस का काम है। रूह कुदस, कोई इंसान शेरों को पकड़ नहीं सकता, लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जब रूह कुदस आता है, रूह कुदस होता है, तो शेर अपने मुंह बंद करके सजदा करते हैं। ग्लोरी, प्रेज, मेक योर गोल्स चैलेंजिंग। अपनी गोल्स को मुकाबलाती बनाए, अपने सामने चैलेंज रखें। तसव्वुराती गोल्स ना बनाते रहें, ख्यालाती गोल ना बनाएं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। हमेशा अपने गोल्स को
चैलेंजिंग बनाएं कि मैं ये काम करूंगा और पूरे इख्तियार से उसको करें। अगला पॉइंट, बस आपके 5-7 मिनट और लूंगा। अपनी गोल्स को मेजरेबल करें, मेक योर गोल्स मेजरेबल। खुदा के बंदा के अल्फाज कोट करना चाहता हूं, इफ यू कैनॉट मेजर इट यू कैनॉट मॉनिटर इट, इफ यू कांट measure it, you can't monitor it. Paul says, Paul J. Mayer of Success Motivation Institute, Success Motivation Institute के अंदर J. Mayer ने यह बयान किया था, अपनी रोया के तकमील के लिए उसको खुदा के पाक की वसात से बयान करें और लिखें और उसकी रनमाई में बढ़ते चले जाएं। जिम विलियम्स की किताब से एक और मैं बात कोट करना चाहता हूं। खुदा का बंदा लिखता है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड पहली मर्तबा हिमिल्टन गया तो उस वक्त चर्च में सिर्फ 68 लोग थे, चर्च के अंदर सिर्फ 68 लोग थे। बयान करता अपनी किताब के अंदर, मुझे अच्छी तरह याद है, उन लोगों ने जो ऑब्जेक्टिव थी मुझे उनकी लिस्ट बयान की। मैंने खुदा से दुआ की, रूह कुदस की रहनुमाई हासिल की और मैंने अपनी गोल्स को मुरतब किया और मैंने ये गोल बनाया कि मैं 1000 लोगों के लिए चर्च को बनाऊंगा, 1000 लोगों के लिए। और ये गोल उसकी स्पिरिट के अंदर, उसकी रूह के अंदर रस गई। जब तक आपकी गोल आपकी स्पिरिट के अंदर रस नहीं जाती, उस वक्त तक आप मुतहर्रक नहीं हो सकते, उस वक्त आपके अंदर जोश जज्बा पैदा नहीं हो सकता। और एक वक्त आ गया कि उसने 1000 लोगों के लिए चर्च को बनाया। मेक योर गोल्स अटेनेबल, अपनी गोल्स ऐसी बनाएं जिनको आप हासिल कर सकते हो। जिस तरह से भाई मजीद यहां पर बैठे, जिस तरह से एक ग्राम में गाने वाला, बेस में गाने वाला, क्या कहते हैं उसको जो बेस में गाता है? ग्राम, ठीक है। ग्राम में गाने वाला एक ऊंचा गाने वाला नहीं बन सकता। बन सकता है? एक जो बेस में गाता है वो ऊंचा गाने वाला नहीं बन सकता, और एक ऊंचा गाने वाला बेस में गाने वाला नहीं बन सकता। एक, हाँ जी, एक अनपढ़ से अगर आप ये तवक्को करें कि वो एक मां के अंदर किसी मशहूर किताब का मुसन्नफ बन जाए, तो ये अटेनेबल गोल जो है वो नहीं है। या आप किसी घोड़े को पढ़ाने या सिखाने लग जाएं, घोड़े को पढ़ाने या सिखाने में वक्त को जाया ना करें। या आप एक सांप को पकड़े और उसको कहें चल गो सिंग हालेलुया टू द लॉर्ड। एक सांप जो है वो हालेलुया का कोर्स नहीं गा सकता, उसके लिए नामुमकिन है। ऐसी गोल्स अपनी जिंदगी के अंदर ना बनाए जो आप हासिल ना कर सकते हो, ऐसी गोल्स को बनाएं जिनको आप हासिल कर सकते हो। मैं खुदा के बंदा यशवा के तो अलग से देख रहा था। गिनती 13वें बाब के अंदर बहुत ही प्यारी बात जो है वो वहां पर बयान की गई है। गिनती 12वें बाब के अंदर और 13वें बाब के अंदर, जब उसने 12 आदमियों को भेजा कि जाकर मुल्क कनान की हालत जो है वो दरियाफ्त करें, उसके बारे में वो दरियाफ्त करें, तो जब हम कलाम का मुतालिया करते हैं 32वीं आयत को देखते हैं, 13वें बाब की 32वीं आयत के अंदर इन 12 बंदों के अंदर 2 शख्स ऐसे भी थे जो कि खुदा के बहुत बड़ा सूरमा थे। इन मेजॉरिटी की बात मैं बताना चाहता हूं। मेजॉरिटी ने क्या आके उनको खबर दी? 32 आयत के अंदर लिखा है, इन आदमियों ने अब बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो बाशिंदों को खा जाता है, ऐसा मुल्क जहां पर बड़े बड़े लोग और बाशिंदों को खा जाते हैं, लोगों को खा जाते हैं, बंदे खा जाते हैं। और हम तो उनकी नजर में ऐसे हैं जैसे टिड्डे, अपने निगाहों में खुद ही गिर गए। उनको ये पता ही नहीं था कि वो खुदा के चुने हुए लोग हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग हैं। और हम इस
मेजोरिटी की रिपोर्ट को देखते हैं, जो कि बड़ी घबरा देने वाली रिपोर्ट थी, लेकिन वहां पर खुदा के सूरमा भी मौजूद थे जिन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट जो थी वो पेश की। और वो क्या कहते हैं, यशुआ और कालेब, अगर 14 बाब 8वीं आयत, अगर खुदा हमसे राजी रहे तो वो हमको उस मुल्क में पहुंचाएगा और वही मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है हमको देगा। फर्क इतना हो कि तुम खुदा से बगावत ना करो, तुम अपनी राह से इनहराफ ना करो, तुम अपनी राह से ना हटो। और फिर आगे लिखा, और ना उस मुल्क के लोगों से डरो, वो तो हमारी खुराक है, उनकी पनाह उनके सर से जाती रही और वो और हमारे साथ खुदावंद है, सो उनका खौफ ना करो। खुदा के बंदों ने ये कहा कि हमारे साथ खुदा है, उनसे मत खौफ करो। अगर खुदा आपके साथ है, क्योंकि अगर गौर आपकी देखने में तो बड़ी मुश्किल लगती है, मुल्क कनान की हालत को दरियाफ्त करना आसान नहीं था, अटेनेबल नहीं थी, लेकिन इन लीडरों के अंदर खुदा का रूह काम कर रहा था, खुदा की कुदरत थी, खुदा था, इसलिए उन्होंने कहा कि मत डरो, उनसे खौफ ना करो। बड़ी जमात जो थी वो इन लीडरों के खिलाफ भी होगी, आगे जब बयान आयत में आता है, और उनको मारने लगे। लिखा है, तब सारी जमात बोल उठी कि उनको संसार करो, और लो 2 बंदे और आगे ने कनान दा मुल्क दरियाफ्त कर। ईमान नजर नहीं आता, ईमान का फुकदान, उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने ऐसा किया तो लिखा है, उस वक्त खामा इज्तिमा में सब बड़े इसराइल के सामने खुदा का जलाल रूनुमा हुआ। जब खुदा के मंसूब पर कोई हाथ उठाने की कोशिश करता है या उसके खिलाफ कोई बुरा मंसूबा बनाता है, तो खुदा अपना नूर, अपनी कुदरत उस पर जाहिर कर देता है और अपने खादमों को बचाने में कादिर है। अपनी गोल्स को लिखें, तहरीर करें, सेट योर गोल्स। और फिर अगली बात जो है, अपनी गोल्स को राइट करें, लिखें अपनी गोल्स को, सेट करें अपनी गोल्स को, सेट द डेट, तारीख भी लिखें। अगला पॉइंट जो था, सेट द डेट, तारीख लिखें, तारीख को मुकर्रर करें। और फिर आपके जो धुंधले जो निशान हैं वो क्लियर कट आपको नजर आएंगे और आपको पता चलेगा कि मैंने ये काम इस महीने के अंदर करना है। फर्स्ट के आप कहते हैं कि मैंने 10 तारीख तक मुकाशफा की किताब, इब्रानियों की किताब या कोई भी आप रखते हो टारगेट अपने सामने, उसको पढ़ना है इस डेट के अंदर, तो आप देखोगे कि आप अपनी उस डेट के अंदर उसको पढ़कर कामयाबी हासिल कर सकते हो। आखिरी पॉइंट, राइट द गोल्स, गोल्स को लिखें, तहरीर करें, क्योंकि अगर गोल्स को ना लिखा जाए तो गोल्स भूल जाती हैं। जब आपने लिखी होंगी तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, आप देख सकते हो और उस पर सोच विचार कर सकते हो कि किस तरह से खुदा ने आपको जो गोल्स दी हैं उस पर असरअंदाज आप हो सकते हैं। एक आपके सामने लगा बोर्ड पर अगर आप गौर करें तो हमने एक आपकी जिंदगी का पहिया जो है वो लगा दिया है। आपकी जिंदगी का पहिया इन पर डिपेंड करता है, आपकी जिंदगी का। क्यों? इसलिए कि ये आपको बैलेंस लिविंग बताएगा। बैलेंस लिविंग के लिए, मतवाजन रहने के लिए, मतवाजन जो गोल्स हैं हम वो आपको बताना चाहते हैं सिर्फ चंद लम्हों के लिए। हर एक की जिंदगी के अंदर ये गोल्स आते हैं। रूहानी, नंबर 1 रूहानी तौर पर, रूहानी स्पिरिचुअल गोल्स। उसके बाद आपके ज़हनी, जिस्मानी, खानदानी, माशरती, पेशावराना, कारोबारी, माशी, जाती दिलचस्पी के और तफरीही गोल्स, ये सारे एक लीडर की जिंदगी में, एक आदमी के जिंदगी के अंदर ये सारे आते हैं। अगर आप इस जिंदगी के व्हील ऑफ लाइफ को देखो तो हमने इसको 8 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो लिखा है स्पिरिचुअल गोल्स, रूहानी गोल्स के ये अंदर। अब आपके साथ कुछ सवालात होंगे। क्या मैं दुआ करता हूं और बाइबल मुकद्दस पढ़ के उस पर गौर फिक्र करता हूं? इसी के अंदर दूसरा पॉइंट, क्या मेरी रूहानी जिंदगी मतवाजन है? क्या मैं रूहानी जिंदगी गुजारने के लिए कुछ कर रहा हूं? नंबर 2, आपकी एजुकेशनल गोल्स, तालीमी गोल्स। क्या मेरे पास
روزانہ مطالعے کے لیے کچھ وقت ہے؟ کیا میں پیشہ ورانہ کام کو ایمانداری سے کرتا ہوں؟ نمبر 3، صحت کے گولز، ہیلتھ گولز، جو کہ ہم لوگ جو لیڈروں میں آتے ہیں اس پر بہت کم جو ہے وہ دھیان دیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، کیا میرے پاس اپنی صحت کو توازن رکھنے کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ نمبر 2، کیا میں اتنی ورزش کرتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے؟ لکہ صاحب تو بہت اچھی ایکسرسائز کرتے ہیں، میں جب سے دیکھ رہا ہوں ویسے سمارٹ کے سمارٹ۔ جب میں دیکھتا ہوں، میں ان سے کوئی پوچھتا میں کہتا آپ کیا کھاتے ہیں؟ اب بڑے سمارٹ ہیں، فرسٹ کلاس ہیں، منڈے کھنڈے لگتے ہیں۔ بہت سمارٹ لگتے ہیں۔ ہیلتھ گولز، کیا میرے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے کوئی باقاعدہ پروگرام ہے؟ کیا میرے پاس میڈیکل چیک اپ کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ کیا میں ذہنی تھکان اور جذباتی تناؤ کی علامت کو محسوس کرتا ہوں؟ اور اگر میں ذہنی تھکان اور فٹیگ، مینٹل فٹیگ، اس کا مطلب یہ ہے، ہاں جی، ذہنی تھکاوٹ، مینٹل فٹیگ اور سٹریس جو ہے اس پر دھیان دیتا ہوں، اور اگر میں ان باتوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں جب ایسی علامت میری زندگی میں آتی ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں کرتا ہوں اس کے لیے؟ نیکسٹ، فیملی گولز، بڑا ضروری ہے لیڈروں کے لیے۔ بہت سے لیڈرز اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، میں بھی ان میں ہی آ جاتا ہوں۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم خیال نہیں کرتے، لیکن کلام جو فرماتا ہے اس کے مطابق ہمیں بیلنس لائف گزارنے کی ضرورت ہے ہر ایک لیڈر کو۔ کیا میں اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ رکھتا ہوں؟ نمبر 2، کیا میں اپنے خاندان کی تفریح کے لیے پروگرام بناتا ہوں؟ شاید ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا، بہت کم۔ اپنے بیوی بچے لے کے جانے تو گھر ہی رہے، چلے میٹنگ میں چلے میٹنگ میں جا رہے ہیں جی۔ اپنے خاندان کی تفریح کے لیے کوئی پروگرام بناتا ہوں؟ کیا میں حقیقت میں اپنے خاندان کے لیے کوئی بجٹ بناتا ہوں؟ کیا میں مستقبل کے لیے کوئی موضوع منصوبہ رکھتا ہوں؟ آپ کے معاشرتی گولز کیا ہیں؟ سوشل گولز کیا ہیں؟ میں کس طرح سے دوسروں کی مدد کرتا ہوں؟ سوشل گولز، کیا میں اپنے علم و ہنر کو دوسروں تک منتقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں؟ بھائی الیگزینڈر نے ایک ایسا پروگرام بنایا ہے سوشل گولز کے لیے بھی ہے، اور اگلے جمعے سیمینار کروا رہے ہیں، بعد میں ان سے مل لینا، شاید آپ کو کافی اس میں مدد مل جائے۔ کیا میں اپنے علم اور ہنر کو دوسروں تک منتقل کر رہا ہوں؟ اس کے بعد چھٹا، معاشی یا کاروباری گولز، فائنینشیل یا بزنس گولز، میں کتنا پیسہ بچانا چاہتا ہوں؟ میں کتنا پیسہ کمانا چاہتا ہوں؟ کتنا پیسہ میں کارآمد چیزوں کے لیے دینا چاہتا ہوں؟ پرسنل گولز، نمبر 7، ذاتی دلچسپی کے گولز، میرے کیا مشاغل ہیں؟ کیا میری کوئی ہابی ہے؟ کیا میرے پاس کوئی مسیحی رسالہ آتا ہے؟ اور اگر میرے پاس کوئی مسیحی رسالہ آتا ہے تو کیا میں اس کو پڑھتا ہوں؟ اور آخر میں یہاں پر جو دیا گیا ہے وہ تفریحی گول ہے، ریکریشنل گولز، کیا میں تفریح اور سکون کے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں بناتا، میرے خیال بہت کم بناتے ہیں۔ ہمارے پاکستانی لیڈرز جو ہے تفریح کے لیے ہم بہت کم جو ہے وہ منصوبہ بناتے ہیں۔ کیا میں تفریح اور سکون کے لیے کوئی منصوبہ بناتا ہوں؟ کیا میں ذاتی اور خاندانی تفریح سے لطف اندوز ہوتا ہوں؟ کیا میں باقاعدہ چھٹیاں لیتا ہوں؟ بھائی جی تو چھٹیاں لے کے ہالینڈ چلے جاتے ہیں، بھائی جاکت کے اثر گزار آتے ہیں چھٹیاں۔ کیا میں باقاعدہ چھٹیاں لیتا ہوں؟ اور اگر میں چھٹیاں لیتا ہوں تو کیا اپنے آپ کو کام سے دور رکھتا ہوں کہ نہیں؟ اگر میں چھٹیاں لیتا ہوں اور پھر کام تو کیا فائدہ؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ اپنی گولز کہاں سے حاصل کرتے ہو؟ کہاں سے آپ اپنی گولز حاصل کر رہے ہو؟ کیا خدا سے اپنی گولز آپ نے حاصل کی ہیں، یا آپ نے کسی اور سے حاصل کی ہیں؟ میں آپ کو آپ کی گولز نہیں دے سکتا۔ ڈاکٹر ینگیچو آپ کو آپ کی گولز نہیں دے سکتا۔
पादी सादक मसीह साहब आपको आपकी गोल्स नहीं दे सकते। जनाब लियाकत एम कैसर साहब आपको आपकी गोल्स नहीं दे सकते। क्या आप अपनी गोल्स को किताब से हासिल करना चाहते हो या करते हो, या क्या आपने अपने गोल्स को खुदा से हासिल किया है? अगर आपने अपनी गोल्स को खुदा से हासिल किया है तो उसके लिए खुदा का शुक्र करें, उसकी तारीफ करें। आइए अपने सरों को झुकाएं और आज इन गोल्स के लिए, और इसके बाद एक कोर्स गाया जाएगा, 2 बजे आपको खाना मिल जाएगा। हाँ जी, खाना तैयार है, बस 5 मिनट के बाद आपको खाना मिल जाएगा। 2 बजे अलार्म पीछे से हो गया कि खाना तैयार है, आपको खाना मिल जाएगा। लेकिन खाना देने से पहले हम पहले दुआ करेंगे और उसके बाद आपको जो फॉर्म दिए गए हैं आप जल्दी जल्दी से इनको फिल कर दें। इसी सेशन के अंदर ये इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि आगे नेक्स्ट सेशन जब आपको मुश्किल हो जाएगी। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और मैं भाई लियाकत एम कैसर से दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआ करें। हालेलुया, अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया, प्रेज। प्यारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम जानते हैं कि तू आप मुनज़्ज़म खुदा है और तूने हदफ कायम किया कि तू सारी दुनिया को निजात देना चाहता है। तेरा शुक्र हो कि अपनी शख्सियत को अपने खादम के वसीला से तूने हमारे सामने रखा, हमारी ज़िंदगी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए, जोश पैदा करने के लिए और खुदावंद आज़ादी पैदा करने के लिए तूने हमें मुनासिब तालीम दी। हम इसको कबूल करते हैं और हमें फजल बख्श दे कि हम अपने बदनों को तेरी हैकल समझते हुए इसका ख्याल रखें, ताकि तू ज़ोर से हमारे वसीला से काम कर सके। ऐ खुदावंद, हमारी ज़िंदगी में जहाँ कहीं हदफ नहीं है, जहाँ कहीं आवारगी है, जहाँ कहीं तवाज़ुन नहीं है, तेरी मिन्नत करते हैं कि अपने मुकाशफे के वसीला से हमें फजल दे कि वो तमाम गैर ज़रूरी बातें जो तेरी रोया में शामिल नहीं, वो हम में से ख़त्म हो जाएं और हमारी ज़िंदगियाँ तेरे हदफ, तेरे निशान की तरफ बढ़ती चली जाएं। तू हमारे बहनों और भाइयों की मदद कर ताकि वो गोल सेट्स कर सकें। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे खादिम के लिए तेरा शुक्र हो, उस पर तेरी बरकत मांगते हैं, उस पर तेरे चेहरे का नूर चमकता रहे, उसको फजल दे, हिकमत दे, उसके ख़ानदान पर तेरी बरकत हो और उसको अपने जलाल के लिए अपनी कुदरत से और ज़्यादा इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद, इस शहर में, इस लाहौर में जितने तेरे लीडर्स इस वक्त जमा हैं, उन सब पर तेरा पाक रूह नाज़िल हो, ताकि वो अपनी कलीसियाओं में हदफ मुकर्रर कर सकें और उनके मुताबिक काम कर सकें। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।